आगमनकारी प्रभु जीशुख्रीष्टर अनुग्रह धर्मात्मा शांति एवं सहभागिता तुम समस्त प्रति आमेन। आसंतु प्रार्थना करिबा। ताहार 5 पर्व 1 पदरु 9 पद पर्यंत एवं 14 एवं 15 पद जने शास्त्रांशटी को अनुरोध करी पाठ करंतु। जहन 5 पर्व 1 पदरु 9 पद 1 पर्वरु 9 पद पर्यंत जहन 5 1 पदरु एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला आ जीसु जेरुसालेम को यात्रा कले। जेरुसालेम रो मेसुद्वार निकटरे गोटे पुष्करणी अछि। एप्रिल भाषा ताहाको बेसदा बोली कहंती। ताहार 5टी मंडप सेगुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज शुष्कांग पड़ी रहुथिले। सेमाने जल संचालन अपेक्षा रहुथिले कारण कौनसी समय प्रभुकर जड़े दूत पुष्करिणी रे अवतरण करी जल कंपाउथिले। जल कंपीवा परे जे के प्रथम से प्रवेश करुला से जे कौनसी रोग रे आक्रांत होइथिले सुधा सुस्थ हेउतला। सेठारे 38 वर्ष वर्षावधि रोगग्रस्त जड़े लोक थिला। जीशु ताको पड़ी रहितवा देखि बहु काल रोगी बोली जानी ताको पचारिले तुम्हे कौन सुस्थ हेबा को इच्छा करूछ। रोगीटी ताहाको उत्तर देला महाशय जल कंपीवा समय मते पोखरी भीतर को घेनी जिबा पाई मोर केही नाही आ मो जाऊ जाऊ अन्य जणे मो आगरु पसी जाए। जीशु ताको कहिले उठ तुमर खटिया घेनी चलो। से क्षण से लोकटी सुस्थ है अपनार खटिया घेनी चलवा को लगिला। से दिन विश्राम बार थिला। प्रभु पवित्र जीवंत वाक्य द्वारा आम प्रत्येक आशीर्वाद दान करंतु। पुणी थरे समस्त को प्रभु ख्रीष्टर नाम रे स्वागत जनाए। प्रेज द लॉर्ड। मासिक अल्प 5,000 रु 6,000 टंका ताहार दर्म आ सेही संस्थार लोक मध्य मासिक दरमा से माने दियंती नाही। 3 मास को 6,000 5,000 8,000 ए प्रकार भाव से युवक को दरमा दियंती। से युवक दिने ख्रीष्ट जन्म पर्व समय मध्य जेतेबेले यूथ माने ख्रीष्ट जन्म पर्व पालन करती सेतेबेले से ख्रीष्ट जन्म पर्व समर पालन समय से ईश्वर वाक्य शुणु थाए और शुणुवा समय बालकर गोटे स्टेटमेंट ता जीवन को परिवर्तन कला। से ख्रीष्ट जन्म पर्व मध्य जो माने कि निहाती गरीब दुखी जो मानकर कि पर्व पालन करिवार दक्षता कैपेसिटी नाही आमी जदि से मानको सहाय्य करिबा उपकार करि पारिबा तेबे से माने पर्व पालन करिबे। से युवक से वाक्य को हृदय रे धारण करी मासिक 3 मास को अल्प टंका जहाँ आसु थाए गोटे स्पेसिफिक लोक को से प्रार्थना कल आ प्रभु मो दरमा जहाँ अच्छी मु निज पाई आउ पोशाक नुआ ड्रेस किनिकी पिंधिबी नाही मु से परिवार को मु देवी से निहाती जो गरीब परिवार अच्छंती मु दान को देवी। ये जो निराट एवं विराट स्थिरीकरण जेतेबेले मु सुनिली मोर
ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଦରବାର ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ମେଷଦ୍ୱାର ସିଟ୍ ଗ୍ୟାଟ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା, ଯାହାର ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ବେତ୍ସାଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେତ୍ସାଦା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦି ହାଉସ ଅଫ ମାର୍ସି, ଦି ହାଉସ ଅଫ ମାର୍ସି, ଅନୁଗ୍ରହର ଗୃହ, ଦୟାର ଗୃହ, ଅନୁକମ୍ପାର ଗୃହ। সেই ଗୃହର ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ, ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ ଓ କୁଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ସେହି 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ସୁସ୍ଥ କଲା ସମୟରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବର ଦିନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି 7ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓ ସେଇ 3ଟି ପର୍ବ ହେଲା ପାସୋଭର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଏବଂ ତାବରନେକଲ ପର୍ବ, କୁଟୀର ବାସର ପର୍ବ। এই 3ଟି ପର୍ବ ସେମାନେ ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜହନ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ କେଉଁ ପର୍ବ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ପର୍ବ ସମୟରେ। ଆଉ এই ପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେଇ 38 ବର୍ଷ, ଯେ କି ସାବାଲଟେନ୍ ମାର୍ଜିନ୍ସ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ତାଡ଼ିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରି, ଏଠି 14 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ he entered the temple to celebrate the festival। ସେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା ରଖିଛି, giving joy of festival। ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନିକଟରେ ଦେବା। giving joy of festival, ପର୍ବର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଦାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେମାନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାସ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସପିଂ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ପର୍ବ ଆସିଲା ମଦ ପିଇ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏ ପର୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାରବାଡୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଆସିଲା ଆଉ ମୋର ଦୋକାନରେ ବହୁତ ମାନେ ବେପାର ହେବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର ବେଶୀ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଆସିଲା, ଆରେ ମୋର ବହୁତ ବେପାର ହେବ।
ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବା। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ମିନିଂ ଅଫ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ କଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଏତେ ନତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ନୀଚ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ନମ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପାୱାର ଯେତେ ବଳ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ନିମନ୍ତେ? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଯେଉଁମାନେ କି ଇନ୍ ଦି ସିନ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରେ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। It is the sacrifice, it is the dedication. ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ we are enjoying, ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମର ଡ୍ରେସରେ, ଆମର ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ, ଏସବୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁନା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଯେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ସେ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଅଛନ୍ତି, ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗିଭିଂ ଜୟ ଅଫ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆମେ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ 7 ସାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ। 7 ସାଇନ୍, ତାକୁ 7 ମିରାକଲ୍ସ ବୋଲି ଯୋହନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, 7ଟି ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଠି 7ଟି ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ୱାଟର ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇନ୍। ଆପଣ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 1 ପଦ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଳକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାହା କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତବତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 46 ପଦରୁ 54 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଯୋଉ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହିଲିଂ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଏଟ୍ ଦି ପୁଲ୍, ମାନେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ଫିଡିଂ ଦି 5000, ମାନେ 5000 ଲୋକକୁ ସେ ଖୁଆଇଥିଲେ, ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 15 ପଦ। ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦି ୱାଟର, ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ସେ ଚାଲିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ 6ରେ, ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସପ୍ତମ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ରିଜରେକ୍ଟିଂ ଲାଜାରସ୍, ସେ ମୃତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲେ, ଯୋହନ 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ତୃତୀୟ ଯୋଉ ମିରାକଲ ସାଇନ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ହିଲିଂ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଏଟ୍ ଦି ପୁଲ୍, ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ମାନେ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ପର୍ବ ସମୟରେ, ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ମେଷ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବେଥସାଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର
ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ, ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ, ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ପଡି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବେଥସାଇଦା ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ବେଥସାଇଦାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦ ହାଉସ ଅଫ ମାର୍ସି, ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ ବୋଲି କରି। ମୁଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେଇଠି ଦି ହାଉସ ଅଫ ମାର୍ସି ନାମ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ omnipotent God meets omnipotent, ମାନେ omnipotence God meets important, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ସେ କମଜୋର, ଲାଚାର, ମାନେ ଶକ୍ତିହୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ବେଥସାଇଦା ହାଉସ ଅଫ ମାର୍ସି ନିକଟରେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶିଲେ, ସେ କାହାକୁ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 6 ପଦରେ, ଯୀଶୁ 5 ପଦରେ, ସେଠାରେ 38 ବର୍ଷାବଧି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖି ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଠି এই ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଯୀଶୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିବା? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ସ୍କ୍ରିପଚର, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କଣ କହିପାରିବେ କି? କଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ବରେ ସେ ଆସି ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ଏନିୱାନ୍? ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା? କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ 6 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଡିଥିବା ଦେଖି, the Jesus saw him, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଠି, ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କଲେ, ମାତ୍ର ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ସେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଏଇ ପଦ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପଦ ଶବ୍ଦ। ମାନେ ଏଇ ପଦ ଶବ୍ଦ ମାନେ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ, ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ୱାର୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କେବଳ ନୁହେଁ, କି ବାକ୍ୟ ବିଷୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, এটা କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। ଆରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ those who are in suffering, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? Jesus sees unnoticed, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗୀ କରୁନାହାନ୍ତି।
ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଦ ଅନହେଲ୍ପ, ଯୋଉମାନେ କି ସାହାଯ୍ୟହୀନ, ଯୋଉମାନେ କି ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଅନସିନ୍, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, but Jesus doesn't walk past forgotten. ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କରି ଅଗଣିତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିଳାପ, ସେ ବେଦନା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିରୁତ୍ସାହିତର ଜୀବନକୁ ସେ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିଥିବା ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଠାରେ କି ହୋପ ନାହିଁ, ଯୋଉଠାରେ କି ହେଲ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ହୋପଲେସ୍, ହେଲ୍ପଲେସ୍, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବଢାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆୟୁବ ତାର 34 ପର୍ବ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେ ତାହାର ସବୁ ଗତି ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। God knows your past, God knows your present, God knows your future, God knows your suffering, God knows your unnoticed, God knows your unseen. ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। କେବଳ ତୁମର ବାହିକ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଅନ୍ତରରେ କଣ ଭାବୁଛ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କୋଉ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 15 ପର୍ବ ତାହାର 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଓପେନ୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦି ଆଇସ୍ ଅଫ ଦି ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଣେ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, God sees everything, include our hearts, our action, our intention and even hidden thought, but God sees us different than human do. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରା କରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। God sees us different. ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି।
the father of liberation theology, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁସ୍ତାଫ ଗୁଟିରେଜ, the father of liberation theology. ସେ କହନ୍ତି God sees the poor and oppressed and is present with them. ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦରିଦ୍ର, ଦିନହୀନ, ତାଡ଼ିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। How it is beautiful. ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ, ଦିନହୀନ, ଅଭାବୀ। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 1 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ। କେମିତି କଥା! ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବଟ୍ ଗଡ୍ ସିଜ୍, ଜିସସ୍ ସିଜ୍। ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର କେବଳ ବାହିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ଆମର ଜୀବନର ସେ ଦୁଃଖକୁ, ଆମର ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ଲୁଥେରାନ୍ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୁର୍ଗେନ୍ ମୋଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ସେ କହନ୍ତି God sees or is present in suffering not as a detached observer. ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଡିଟାଚ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସଫରିଂ। ସେ ଦୁଃଖରେ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? କଣ ଯୀଶୁ ଦେଖିକରି ଚୁପ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି କରି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ରୋଗୀକୁ ସେ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, he restored the man's dignity by seeing him. ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦଉଥିଲେ, ଅବହେଳିତ କରିଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଠିକ ତାର ଜୀବନରେ 38 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଜିସସ୍ ସିଜ୍, ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଷ୍ପେଷିତ, ତାଡ଼ିତ, ଅନାହାର, ସେମାନେ କି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ। ସେଇଟା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କହିକି ସମାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଜିସସ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍ ଅର୍ ଜିସସ୍ ଟକ୍ଡ ହିମ୍। ଯଦି ଆମେ ତାହାର 6 ପଦରେ ଅଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିକ୍ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ୱେଲ୍? ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଅଫକୋର୍ସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେ এই ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ 6 ପଦରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପଛରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଥା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ କେବେ କାହାକୁ କଥା ହେଇ ନଥିବେ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସେଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କଥା ହେବି, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯାହା ବି ଯାଇକି କଥା ହେଇଦେବା ତେବେ ଠିକ ହେବ ନା। we have to prayerfully and we have to decide ଆମେ କଣ କଥା ହେବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ସେ କଥା ହେବାର ପଛରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କଥା ହେଇନି, କେବେ ସେ ଉଠି ପାରିନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହୋପଲେସ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଲୋକକୁ ସେ ଗୋଟେ ହୋପ, ଗୋଟେ ଆଶା ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ଏ ଡିଭାଇନ ରିଲେସନସିପ, ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରେଜୁଡାଇସ୍ ଲାଇଫରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜୁଡାଇସ୍ ଲାଇଫ, ମୁଁ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି, ମୋର ଲାଇଫ ଏମିତି, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜୁଡାଇସ୍ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ। ଏ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫକୁ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ରେଜିଗ୍ନେସନ ନେବାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହିଲିଂ ବିଗିନ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦି ବଡି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବଡି ଦ୍ୱାରା ହିଲିଂ ଆସେ ନାହିଁ, ହିଲିଂ ଆମର ବଡିର କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନୁହେଁ। ହିଲିଂ ବିଗିନ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦି ବଡି, ବଡିରେ ଯେ ହିଲିଂସର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଯୀଶୁ ତାଠାରୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଇନ୍ ଦି ହୋପ୍ ପାୱାର, ଗୋଟେ ଆଶା, and in the imagination, ଯେମିତି ସେ ଇମାଜିନେସନ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଜିକଲକୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର। ଜିଜିକଲ 37 ପ୍ରଚାର କର। ସେ ଅସ୍ଥି ସକଳ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ କଣ ହେବେ ନା ଜଡିତ ହେବ। ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜିଜିକଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଜିକଲକୁ ଈଶ୍ୱର ଇମାଜିନ କରାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଇମାଜିନ କଲେ, ଗଲେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଆକା କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅସ୍ଥି ସକଳ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଇମାଜିନେସନ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫରେ। ଆମେ ଆଜିର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇମାଜିନ କରେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ରୋଗୀଟି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସେ କଣ କଲା, ମହାଶୟ ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ମତେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ରହିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମୋ ଆଗରୁ ପଶିଯାଏ। ଯୀଶୁ ସେ କେବେ ଷ୍ଟୋରି, ତାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରିକୁ, ତାର ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କାହା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନଥିବ। ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମୋର ଆଗରୁ ସେ ପଶିଯାଏ। ଏଠି ସେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ।
ଯୀଶୁକୁ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଜଣାଇଲେ। ଆମେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲ, ନିଜର ମା ବାପା, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଜଣାଉ। ସେଇ ଦିନ ତାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଜଣେଇଲା। ଗଭୀର ଦୁଃଖ 38 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲା। ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ନାଇଁ କଣ ନା ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସେଠାରେ ପଶିଯାଏ। ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି ତାହା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲିମିଟେସନ। His value is his strength, his loneliness. ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହଉଛି ସୀମିତ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ୟୁର ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକଲା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, where is the main impossibility? ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବାଟା ଇମ୍ପସିବିଲିଟି, କାରଣ ମୋର ସୀମିତ ଅଛି, ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଗଲିଣି, ଲୋନଲିନେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟାର କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, এই ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ and took a opportunity for breakthrough. ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯେ ସବୁକୁ ସେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, you have to talk with them. ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୀଶୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ଜିଜସ୍ healed him. ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। 8 ପଦରେ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେ ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। Jesus speaks the life changing words. ଯୀଶୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ, ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ରାଇଜ୍, ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୋର ମ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍। ସେ ଚାଲ। ଏଠି ନୋ ଷ୍ଟିର ଅଫ୍ ୱାଟର, ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଜଳରେ ମୁଁ ପକାଇବି। ନୋ ଷ୍ଟିରିଂ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଜଳର ସଞ୍ଚାଳନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନୋ ସେରେମନି, ଉତ୍ସବର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମାରୋହର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନୋ ଡିଲେ, ଯୀଶୁ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଦ रो ଅଥରିଟି ଅଫ ଦି ସନ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ସେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ, ଏବଂ ତହିଁରେ ସେ ଉଠିକି ଚାଲିଲା। ସେଇ ଲୋକ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାମୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍ କୁ ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମସଲ୍ସ ରେଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା, ମାଂସ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଲା ତାର ଜୀବନରେ, ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ରିକନେକ୍ଟ ହେଲା, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବାକୁ, ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାଲାନ୍ସ ରିଟର୍ନ, ବଳ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା, ହୋପ ରିବର୍ନ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ସେ ଫେରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ କେବଳ ସେ ଉଠିଲା ତାହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ କୁ, ଆମର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ
ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପାୱାରଫୁଲ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଧରିକି ଆମେ ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଟେଷ୍ଟିମନି ଅନ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ। ଆଜି ବି ଆମମାନେ এই ପର୍ବ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ, ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଏଇଟା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।